अल्लाह जल्ल जलालुहु द इंसान पदे जिस्म की मुख्तलिफ किस्म अंदामुना पैदा करी और बिया हर यो अंदाम द जिस्म द बल न मुख्तलिफ थे और दागे ज़द दी कस्तरगा लीदल कोलिश और लीदल निशिकोली कगुना और लीदल की लीदल निशिकोली कखपेत लल कोलिशी लासुन बांधे सड़ीत निशितले इन हर यो अंदाम सिफत अगजान दाल लरे खुबेता सुदी तो गो रही कि अल्लाह ताला दे इंसान पर जिस्म की यवशे चोले कि दगा अंदामुन ची दयो बल जिद्दी दगे ठोल रायो दे गड़ी दी बदल शे बंद चगी दरूह होई लिखी कि दरूह वजीरिये सरा दे इंसान दगा अंदामुन ची दयो बल जदू अगर अगुन फो यो शे उगर दे उस्तादो ख्याल कवई जो सड़ी चाल गुजार वर की पलास बांधी या पसर दस्तर गुनवो की वसर रवालिश आवदा बदन टोल दरमनश और खफगान और गम मखसूसी के न मखसूस द बदन हर अंदाम तकलीफ मखसूसी उस द अंदामुन हो यो बल जुदा दी उस सर बांधे गुजार सड़ियो फल नुस्तर की दाने हुई चेहरा गुजार को इमाल न दे रगड़े नागस्तर गमर सर जाड़ी कपलास गुजारो हुरी टोल बदनी बे आराम की गना बे आराम की मकसद जमाल खबर ला दे चिदारू अल्लाह ताला दे इंसान पर जिस्म के वाचो द इंसान दा जिस्म यो उगर लो और पयो बल बांधे दरमन के दल और खफगान पैदा के दल दी रूह को वजह दी हुकदा रूह द बदन ना उली बियाद दगे इंसान न तलाश कटकवा नो स्तर को न मऊफ के लाड़ी नशी ददन का तस्फे कटके अगर तकलीफ न मखसूसी दावे रकद की ओशे वगत दिवत कमजोर से रावस्ते हो दे बदन और दे अंदामुन जोड़ जिसकम शेर रावस्ते अगर दिवत चगरू हो नदारूह दासी हो कीमती शेर दासे बदेकोर के अफराद उसी द मोरदान ला हैसियत थे द प्लारदान ला हैसियत थे और हर यो सिफातुम जुदा दी खुदाजो का ख्याल हो गई पदेकोर के दाखलक यो बल बांधे दरमन भी खफगी पमोर ब्लार बांधे सड़े दरमन भी और बांधे सड़े दर्दमन की हुकल दासी मुशी चिदा हर सवी मोरों भी ब्लारों भी बचीम भी वो बयो बल दर्दमन की ना दयो बल नवेजार भी लकबदे की यो नेमत अल्लाह दी तवर करो चिदा खफगान और पयो बल दा हमदर्दी पैदा की दल्ला दी दिन पवजई और कल जद कोर न दिन उजी बिया खबर बदलश तमाम मकसद द खबर ला दे कि जमंग उस्ताद को माशरा चिदा मुत्तहिद और मुत्तफिक हुई और द ईसार और द हमदर्दे माहौल हुई दाव बदीन बांधे रही और ची दिन कल द माशरे नवूजी नबिया बेतग मिसाल की बस्तास तमाम मिसाल हुए जका द इंसानानो द जोड़ द पारा अल्लाह ताला दिन गर्दोले दे दाखख दे तासु बरी की शगा सिमटनी सिर्फ शगा खुश्ता के और यो खख्त द पास पर बेला खख्त दे न दा खख्त ननीसी आबादी भी की गए का
د دې خخت د یو بل سره دا جوړ لپاره الله د سیمټو تنظیم کړي اوس که کاغذ وشلیږي ناغه باندې څوک سیمټ نه لګي هغه د پاره الله بیا شی پیدا کړی چې د ایل په ذریعہ د شریشو په ذریعہ باغ کاغذ د یو بل سره جوړ راولي نو تاسو سوچو کوي چې د دنیا کې څومره اشیاء دي او الله تعالی دا غید جوړ د پاره مختلف نظامونه مقرر کړی دي دا چې د مسلمانانو او د انسانانو په منځ کې جوړ پیدا کول د پاره شی څه شي دي هغه دین دی او اسلام دی دغه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې اے پیغمبر لو انفقت ما فی الارض کله په دې ځمکه کې چې څومره سدي دا ټول شینه ته خرج کې خود دې صحابه منځ کې ته محبت نشي پیدا کولی ولكن الله الف بین قلوبهم دا څه دی الله تعالی د دې زړونو منځ کې دا محبت اچولې دي دا محبت چې د دې صحابه منځ کې پیدا شو او یو بل باندې درمن شو دا محبت دا پیغمبر علیہ السلام مبارک تعالی فرمای دا ته په پیسو نشه غستې د دې لپاره ینه تاسو سوچو کوي چې کله دا محبت ختم شي او دینداری وزي هر شی وي هر چیز موجود وي خو لیکن معاشره کې فساد خفګانونه وي پلار د زوی په کار ناراضي زوی د پلار په کار ناراضي او دغه شان هر یو د یو بل نه بیزار وي رور ضرور دشمن وګرځي مال دولتم وی هر شی وي خو اصل شی چې سړي دین هغه دیوزي دا دینداری داسې یو شی چې دا په زړونو کې محبت پیدا کوي او دغه د اخوت هغه تعلیم چې کوم دی دا دین اسلام ورکی دا دومره قیمتي شی دی نن په معاشره کې چې دا څومره مسلې جوړې او دا څومره نظام رسته روز خرابېږي د دنیا او خوند او مزه ختمېږي د دې اصل شی چې کوم دی هغه دین اسلام دی چې هغه دین اسلام دا روح دا او درورو نن زوی د پلار سره په دسترخوان ډوډۍ ته نه تیار کینی ورته دا مسئلے ولی پیدا شو ځکه دین اسلام ختم شو لکه دا خو اسلام دې ته نه وایي چې موږ وایي کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله دا څه اعراب راغل مدینه منوره ته وقالت الاعراب آمنا اعراب راغل رسول الله مبارک مخکې د ایمان اقرارو د اسلام الله تعالی آیات نازل کو چې دې ته وایي تاسو لا ایمان نه دروړي صرف ته ولکن قولوا اسلمنا صرف دوی چې موږ تابعدار قدرې شو ایمان الله تعالی فرمایي د دې زړون ته نه لري ګوښوي دې کې د ایمان داوا کوي نو دا داوی لا صحیح نه ده چې زړونو ته دا شی کوشي دا خو سره په خپل باندې د دې دا خبره چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو اصل شی چې کوم دی اسلام چې اسلام نه موږ او تاسو لري کیږو دا مسئله موږ او تاسو خپل جوړیږي هغه نور خو پرې ده چې د موږ د کورنۍ نظام مټول خرابېږي معاشره کې به چې کوم دی همدردي ختمېږي د دې اصل وجه دا ده یو پروفیسر لیکي چې زه یو ملګري سره ناست وم نو ټلیفون ورته وشو لاغي خبرې وشوې اسپتال نه ورته رنګ راغی چې کله خبرې ختمې شوې نو دې بیا تپوس کې خامخا سړي د اسپتال نه رنګ راشي نو بل تپوس کې چلے که خیر وو دا پروفیسر وایي چې ما د خپل مرګري نه تپوس وکړو چېرې خیر وو د اسپتال نه رنګ راغی یو خیر څه مسله نه وه وایي زما پلار ایکسپایر شو رنګ راته وشو چې پلار د ایکسپایر شو مطلب مړ شو نو ما ورته وایي چې بس داسې وکړي چې د هغه تجهیز او تکوین وکړي او هر څه انتظام یې وکړي څومره بل دي جوړیږي هغه ما ته راولېږي وایي بس پیمنټ تاسو ته وکړو نو څه دومره غټه خبره نه ده نه هغه پروفیسر خو مسلمان و هغه وایي ما چې خو اسلام څومره عجیبه دین او زبردسته طریقې سره چې ګوره موږ د اسلام د مور کم آداب ښودلي دي د پلار یې راته کم مقام ذکر کړی دی دې خلکو ته وګوره چې دا موږ د ډېر ترقۍ او ډېر لوی خلک ښکاري د دوی دا نظام دی او دا معاشره ده چې سړي ته د پلار د مرګ رنګ راشي
او دې وتی چې لکه ته دفن کا او زه به بیا بل درولې کوم چې څومره پیسې وي هغه به ته بیا پیمنټ وکړم. نو دا د اسلام څومره زبردست ده، د خدای شکریا ادا کوي په دې باندې. خدا شی ور یاد ساتئ چې تاسو وګورئ په دې معاشره کې نظر واچوي دغه تعلیم چې دا کم د غیر او طریقې کار دی ودا کړی دی، هغه تعلیم دا شی په موږ تاسو کې ورو راوس او دغه شی ورو پیدا کیږي په دې کې. دا کله کې خلا گزاره کیږي او تاسو اسلام آباد وونده کې سیټی تا او کراچۍ ته یا بل زینو تلل شي نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې الته د معاشرې سره ترتیب دی او الته د خلکو چې کم دا دغه والا خلک دي دنیادار د دوی د معاشرې سره طریقې کار دی څنګه وضع او قطه ده کم چې د یهودو د نصارو هغه دي خلکو لړ اختیار ځکه تعلیم ورته داسې ملاویږي چې دا هغه تعلیم چې دا شی نشته چې دا پلار دی او دا مور ده، بلکې هلته خدا ده چې آزاد یې تبس اوس ته ووایه چې یو سړی لکه مثال کې د مونږ د بدن دا لاس او دا د دې بدن نه ځان کټ کړي چېرې زه به آزاد شم نو وایه دا به آزاد شي که دا به خراب شي؟ خرابېږي به که نه چینجي به پکې وشیرېږي. نو اوس که یو سړی دا وایي چې زه د معاشرې نه آزاد یم د مور پلار نه زه آزاد یم او بس زما ځان له یو سوچ دی یو ځان له طریقه کاري نو په ایمان وایي چې دا به خرابېدو ته دي که نو خیر ته به راځي نقصان طرف ته به دا شی رواني. بل یو عالم لیکي چې یاره ما سره موږ ته دلته په یورپ کې دا ترتیب مقرر دی چې تاسو د جیل ته ځئ او چې دا کم دغه خلک دي کم کیسونه کوي او ډاکې چې یا قتلونه کوي یا څه کوي نو دوی ته تاسو لږ تعلیمات ښایئ وایي دا ازادي ده پکې چې بس د هر مذهب تعلیم یې خو چې دوی د سړیتوب وښودلی شي نو هغه عالم وي چې زه ځم پکې هلته لاړ شمه او هغې ته زه د قرآن تعلیمات ورکومه نو ډېر کسان پکې مسلمانان شو. نو یو ملګری زما و چې هغه سره ما بیا ډېره بې تکلفي پیدا شو هغه مسلمان شو ما به د نوم معالي کېښود هغه سره بیا زه مشغولېدم بې تکلفي راله د ما ورته وویل یاره ته اسلام نه پس چې تا اسلام دین اختیار کړو ته څه مخصوص یې نه هغه سترګو ګېډې هغه اوښکې رالې په ژړا شوې ما چې دا سوال جوړ نو پکار ما ورته خیر دی لکه به زه خفه کېږم زه دا سوال مې وکړو واپس پې واخلم هغه وی نه جړه په دې راله چې کله زه مسلمان نومه نو زه یو نفسیاتي بیمار و 6 مړي مې هسې کړي دي خوند به یې راکوراله سړی به مې ووژنه بیا به مې ورته ګړېده 6 خلک مې داسې ووژل د اسلام نه مخکې اوس چې ما ته الله اسلام نصیب کړو نو زه چې په لار روان یم د یو میږي خیال ساتم نو وی دا هغه فرق دی نو دومره لوی فرق وي ما وایي چې دا ما څومره ظلم کړی دی چې ما انسانان وژلي دي او هسې مې وژلي دي لکه ما ډوسه درد نه دی محسوس کړی بلکې الټا مې د خوشحالۍ اظهار کو شراب و نشه کې به ومه لیکن اوس چې د اسلام هغه دولت خدای ما ته نصیب کړو نو په لاره کې یو میږي او نه د هغې م خیال ساتم چې دا میږي مې د خپې د لاندې نه شي او دې مړ نه شي وایي دا د اسلام هغه پیدا ده نوره پیدا به درته ته څوک نو بهرحال مسلمانانو چې زمونږ او ستاسو معاشره د سړیتوب دا به اله به موږ او تاسو کې راځي او دا هغه معاشره د مسلمان صحابه کرامو هغه د همدردۍ هغه اله جوړېږي چې زمونږ او ستاسو د اسلام سره کامل تعلق پیدا شي او چې کله کامل تعلق نه پیدا کېږي نو هغه یو بادشاه چې سپی ساتلی و د ښکار دپاره فرید الدین عطار رحمه الله دا واقع ذکر کړي نو هغه سپي باندې ډېر لوی خرچه هم کوله او په هغه باندې د ریخمو چې کوم دی صادر او د سرو پټۍ ورته اچولې وي او لکه ډېر خیال یې ورله ساتلی و یو ورځ ښکار پسې ووتل نو ده د سپي دا پړی په خپل لاس کې نیولی دی او ښکار پسې روان دی نو مخې ته یو اړوکی پروت نو هغه سپی دی هغه سپی شړي و هغه نه ځي هغه اړوکي پسې زور کوي چېرې د دې اړوکي ته واپس شو د بادشاه ډېر داسې کوشش وکړو خو هغه سپی په خپله خدای ولاړ دی هغه چې پوه شو یاره بس چې سپی پرېښوده په هغه اړوکي ورغی بس هغه سپي نه هغه رسۍ وشلول او کولو یې پرېښود وایي زه وایي ته د دې اهل نه چې دا تا باندې ما کوم انعامات کړي نو کسانو ورته وویل یاره
سره سپینو پټې دی ورته جوړې دی او دا دی وی نه کنه وی پرې د سده بس دی بس سوس پرې د چې د مردار وګرځي بس کم سړی چې د بادشاہ خیال نه ساتي د بادشاہ د نعمتونو خیال نه ساتي چې باغه باندې دومره انعامات وي او دومره پناز او ادای ساتي او د هغې باوجود هم هغه اړوکې ته مایل کېږي او یو بیکاره خوراک ته مایل کېږي دا لایق د دې نه دی چې د کې رسۍ واچولی شي بلکې دې پرېږدي چې لکه د کوسړک سپو په شان دي ګرځي په دې کوڅو کې بازارونو کې هر ځای کې چې بس نو اسې فریدالدین عطار رحمه الله فرمایي چې مسلمانانو نن نه ځان نه هغه چې کوم دی د الله تعالی د دې دومره نعمتونو دا قیمتي دولت او سرمایه د ایمان او د اسلام دا الله تعالی درته نصیب کړی ده د سره د دې قدر شته نه او دې لګیا دي اړوکې تمایل کېږي او بیکار شینو تمایل کېږي او هغې باندې لګیا دي د خپل ژوند تباه کوي سار او ماښام شي او په دغې مردارې پسې روان دی نو وی بس بیا به همدغه معامله د سره کېږي چې بادشاه به وایي چې پرېږده دې پرېږده د کوسړپ سپو په شان دې پرېږده چې بازارونو کې ګرځي او که په کوڅو کې ګرځي دې عجیبه خبره ده نن مسلمان هم دغه ځان سره دا معامله شروع چې الله تعالی د ده څومره خیال ساتلی دی او د باندې څومره نعمتونه کړي دي او د څومره زبردست چې کوم دی پیغمبر نصیب کړی دی او د کوم څومره زبردست او د لوی شان پیغمبر په امت کې پیدا کړ او د باندې دومره انعامات او نن دغه مسلمان لګیا دی هغه بیکاره شیزونو ته مایل کېږي او هغه د ګناه طرف ته رجحان کوي د دې دین اسلام هغه قدر ورسره نشته نو دغه مسله وي دا پریشانې به جوړي فیروز البقار صاحب لیکي چې یاره ما سره یو سړی میلاو شو په نیویارک کې وی ما ته چې په دې نیویارک کې په دې یو ښار کې صرف 900 پاگلخانې دي 900 پاگلخانې ما چې په دې یو ښار کې 900 پاگلخانې وی ما ته چې ستاسو ملک به څومره وي ما ویل چې زموږ ملک خو به دومره نه وي چې ته ټول ملک به درې څلور کوي نو وی چې دا ولې وی ما ورته وی چې هغه دی کې خلک مسلمانان اسلام سره تعلق دی دین سره تعلق دی د الله سره تعلق نه که څه پریشانی به رام شي نو وی چې ربم خدای الله یو نو او چې سره دې دغه غلام خو بس چې غلام شو خو بیا په غلامې جون دی رې نو کار څه حالت راشي او کدي مطمئن چې دا الله تعالی طرف نه او تاسو کې دا شی نشته که معمولی تکلیف مراشي ځان ته ټینشن واخلي او پریشانی واخلي نو بس په خپل وروسته سره او بیا لیونیان کېږي لیونتوب به د باندې راځي د بهرحال مسلمانانو الله جل جلاله فرمایي ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه څوک چې د اسلام نه علاوه بل دین طلب کوي دا بدنه هرگز قبول نشي وریا سره موږ تاسو دا جون د اسلام مطابق تاسو ګورئ دغه صحابه کرامو جون ګورئ چې دا دوره په یو بل باندې قرباني دل او د یو بل احسان په چکم دی او یو بل سره احسان کول دا د اسلام په وجه باندې دا شی راغی تاسو ګورئ د يهود نسواره چې کوم دي څومره یورپ اقوام دي دا موږ تاسو عقلمن خلق کاری او عقلمن او ذکر عقلمن د تخصیص کې موږ ټول طریقې د اختیار کړی کړه لکه چې زموږ خو نه پیغمبر شته او نه زموږ د پاره څه طریقې کار شته نه زموږ څه وضع خطر شته نو خامخا به سړی بیا د یورپ او د هغه خلکو وضع خطر هم اختیاري چې د مسلمان پیغمبر شته او هغه پیغمبر زبردست تعلیم هغه موږ تاسو ته پیش کړی دی بلکې عالمگیر دین دی دا موږ تاسو چې کوم دین الله موږ ته نصیب کړی دی بین الاقوامی دین موږ تاسو ته الله نصیب کړی دی نو وکړ خدا و چې موږ دا طریقې کار وځ کړی وي او دغه طریقې به اختیار کړی وي لیکن نن موږ ته هغه خلک قیمت ښکاری او دا هغه خلق راشه یو سړی په خپل چې کوم دی مور او په ځی باندې کیسو کو عدالت جج له خبر رااله جج ورته یې سمسره وې زما دا زوی دی وې دې چې سار ما دا ورخاره کیږي زماړو ته پوښتنه کی چرایشي کوړه نو بس بیا د سپی سره لګي د سپی خیال ساتي او غله چکر عمر کې دا غله روړې د وګور یو شي خیر زماړو ته پوښتنه کی خاله مې راځي ناغه جج خبر اوریدا د مور یو تیلې هم غټ کړي او دا وغیرہ هغه فیصله دا وروړه چې د دې سپی په باندې حق شته خو بس ستا حق په نشته ستا د لپاره اول هاوس مقرر دی هغه اول هاوس ته بلل شي
الته وتا د چیر وړه ملاویږي ارسبه ملاویږي او دا سپې چې کوم دی لکه الته غي د پښوګانو خیال ساتي د سپو خیال ساتي ما تم دلته اکثر یو دی او زه د تلوما نه یو سړی پښوراله مخله هغه دې کې موږ ناستو هغه چې دا پښو مې په 1 لک روپۍ غسته ده وې د دې د اثر کې داسې دی او دا رنگونه بدلی او دا بلانی چل کې او دا ډنګري چل کې نو مال د خندا مراله ما یاره دا صدا قلم څه شوی دی اوس لکه پښو صبر قیمتي شي دی لکه الته نو تاسو طریقې کار د چا درم هغه شي نه داسې روان دي دا څه دې کنه دی لکه د سپو خلک ځي ځان سره په کټ کې سملي یاره کټ کې ځان سره سپي سملي کړه پوه شو مسله باندې او مونږ وایو دا طریقه ابتدایي خلک دی او دا پوهې دی او دا هلکه چې سړی سپي ځان سره سملي او د سپي ته تاویږي نو هغه د سړیتوب سړی دی دا هغه نه به د انسانیت تمه کې لکه نن خلک د دې شیزونو خیال ساتي یا تاسو ګورئ د موږ په لیکلو کې خلکو چرګان پیدا کړي دا اکثر د هلکانو سره وینم نو په خپل د شوتې په شان مخ نیولي او په چرګ باندې بادام خوري زما که دا بادام په خپل ولې نه خوري چې په چرګ یې خوري په چر خرچړې راکې ګوره او چې هغه ته دیو کتل د مخ نه ملیکو کړي وړلي رنګ سپېرې او مردار مخې نیولي الکه خدای دې غر کو چل په طرف کې نیولي او ځان سره داسې ګرځي کنه او چر دغه په خوري لکه بادام په خوري داسې لګرل بادام په خوري او نور په سشیدونه بيزونه په خوري بعد خلکو سپي ساتلی وي قیمه په خوري لکه په خپل ولې نه خوري خدای دې پوهه سپي د قیمه چې تاسو په د سپو په قیمه خوري لکه دا براله جنگ کوي او دا به جنگوما نو دا د عقل نه خلاص خلک مسلمان لکه دا دومره بیکار شو نو خو به هم ذلیل کړو شو کنه شو لکه چې الله دومره لوی انعام سره کړی دی امنګ د خدای هغه نعمت پرې خو ده امنګ قیمتي سرمایه د جون په چرګانو ضایع کړل چې بس چرګ نه تاویږي او چل په خپل کې دغه ورکاو بادام په فرودا شي ورو د سپینه تاویږي د بشوګانو نه تاویږي او غیر د پيو تنظیم کوه دومره خیال د مور او پلارم ساتي کړ مور او پلار د چرته داسې نه ولاړې چرته غیري چې ته ګټو په سړی تو ورکړي اغیله خو ګټو په سړی تو نه ورکړي او چرته دا سره وخت په دې کې نیولې او داسې کې کنه بعد خلکو مړزان به ساتلی ځان سره په بلاس کې نیولې قسم په خدای دې چې زه حیران شم دې خلکو ته چې لکه د اسلام او مسلمانی دا د ستو د بشوګانو شو چې ته په د بشوګانو د تاقه شیر روان نو هغه جج ورته وایي وې د دې سپي په حق ته او ستا په حق نشته د سپي په خیال ساتي خو ستا حق نشته نو څه زمانه پس په ملک شان معاملې راځي او تقریبا رااله منګو تاسو باندې کوی چې کوم جج دلار شه باندې په حق ته خو ستا په نشته لکه تاسو سره دې احسان نه کړی دا څه سړی ته نو کومنګو تاسو تعالی فرمای اسلام قدر وکي د اسلام عظمت په پیژنې چې اسلام الله کې پمن کې داسې یو بهترین شی را نصیب کړي ما تاسو ته مثال لیکر کړم په بیګي په مثال چې دې بدن نه دارو خوځي کنه دا بدن بیکار شي چې زمونږ استادونه اسلام وزي موږ تاسو په تاسو د چرګانو او دغه شنو خدمت تباوله کیو د انسانيت خدمت پر نبی پاتې کیږي الله دې بلې موږ تاسو ته عمل نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله موږ ته سوې موږ ته عمل نصیب کړي زمونږ ګناهونه معاف کړي ستاره رحم نصیب کړي او سچ موږ وی خدای موږ ته کامل عمل نصیب کړي اسلام سره کامل تعلق نصیب کړي خدای موږ ته د اسلام عظمت نصیب کړي د اسلام قدر موږ ته نصیب کړي رب العالمین دې به دولت موږ ته نصیب کړي الله موږ له قدر راکړي الله موږ له قدر راکړي استقامت په دین نصیب کړي خپل مهرباني الله موږ سره وکړي بیماران ته کامل صحت نصیب کړي موږ ناراضي صلی الله